Kurunji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurunji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurunjischoolnkl.in. Dear students, last video la atomic models discuss pannom. So now we can discuss in this video atomic mass, atomic number and atomic species. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே லோயர் கிளாஸ்லேயே 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்லே நீங்கள் வெல்ஃபராக இருப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக திரும்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அட்டாமிக் நம்பர் ஆர் நியூக்ளியர் சார்ஜ். அட்டாமிக் நம்பர் ஆர் நியூக்ளியர் சார்ஜ் represented by symbol Z. Atomic number or nuclear charge represented by symbol Z. So what is atomic number? The number of protons present in the nucleus of atom. The number of protons present in the nucleus of atom is called atomic number. ஓகேங்களா? ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். சரிங்களா? அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னங்க? நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ mathematical expressions for mostly, so these expressions this mathematical expressions represented by mostly, this mathematical expression represented by mostly. So root of mu equal to a into z minus b. சரிங்களா? root of mu equal to a into z minus b. root mu equal to a into z minus b, or root nu equal to a z minus ab. ஓகேங்களா? This form is related to y equal to mx plus c format. சரிங்களா? This mathematical expression is related to y equal to mx plus c format. Straight line graph நம்ம போடும் இல்லைங்களா? ஸோ straight line graph அப்படின்னா y equal to mx plus c formatல இருக்கும். Here mx plus c அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா m is slope, c is a intercept. m is a slope, c is a intercept. m is a slope, c is a intercept. ஸோ அப்போ ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது ஏவை இண்டிகேட் பண்ணுதுங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இசட் இருக்கணுங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இசட் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ரூட் நியூ. சரிங்களா? ஒய் ஆக்சிஸில் ரூட் நியூ, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இசட் அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ நம்ம கிராஃப் நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா கிராஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகேங்களா? கிராஃப் என்னவா கிடைக்குங்க? ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கிடைக்குங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெகட்டிவ் ஸ்லோப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே y equal to mx plus c ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இல்லைங்க. ஸோ ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ். ஏன்னா a ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். ஓகேங்களா? அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் நியூ, அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ரூட் நியூ. சரிங்களா? ஸோ வாட் இஸ் நியூ? நியூ இஸ் எ எக்ஸ்ரேஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. நியூ இஸ் எ எக்ஸ்ரேஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. Z is atomic number of the metal and A and B are constant. A and B are constant. ஓகேங்களா? Then atomic number அப்படிங்கிறது not only represents the Z. ஓகேங்களா? ஸோ அட்டாமிக் நம்பரை நம்ம என்னென்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் நியூக்ளியஸ். Atomic number is the
number of positive charge on the nucleus is also equal to number of protons in nucleus. Number of protons in nucleus is also equal to number of electrons in neutral atoms. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ Z அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர். அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் த நியூக்ளியஸ். atomic number is equal to number of protons in nucleus. Atomic number is equal to number of electrons in neutral atoms. ஓகேங்களா? ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது தாங்க ஆட்டம்ஸ்னுடைய ஒரு மேஜர் பார்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். பட் நியூக்ளியஸில் தான் இருக்குது. நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் 10⁻⁻15 மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த நியூக்ளியஸினுடைய டயாமீட்டர் என்னங்க, அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். ரேடியஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁻15 மீட்டர். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த 15 மீட்டரில் மேஜர் அந்த ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னாவே நியூக்ளியஸ் என்னங்க, அட்டாமிக் நம்பர் தாங்க மேஜர். ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆர் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படிங்கிறதாங்க அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ நம்ம நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படின்னா நமக்கு திங்கிங் எங்கே வரணுங்க, அட்டாமிக் நம்பர் தான் வரணுங்க. நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னங்க, அட்டாமிக் நம்பருங்க. ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட், two different elements can never have identical atomic number. Two different elements can have identical atomic number. சரிங்களா? ஸோ இன் பீரியாடிக் டேபிள் டிஸ்கவர்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 118 எலமெண்ட் கம்ப்ளீட்டட். சரிங்களா? இன் பீரியாடிக் டேபிள் கம்ப்ளீட்டட் எலமெண்ட் எவ்வளோங்க, 118. ஆல்ரெடி பிஎஸ்ஆர் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காட்டினார் இல்லைங்களா பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ 118 எலமெண்ட். லாஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஆக்னசான். ஓகேங்களா? லாஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஆக்னசான், சிம்பிள் ஓஜி. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 118 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குங்க. 118 எலமெண்ட்ஸ். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்க சான்ஸே இல்லைங்க. சரிங்களா? அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் கிடையாதுங்க. 2 டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் கேன் ஹாவ் ஐடென்டிக்கல் அட்டாமிக் நம்பர். சரியா? 2 எலமெண்ட்ஸ் சேம் அட்டாமிக் நம்பராக இருக்காதுங்க. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் 19 அட்டாமிக் நம்பர், கால்சியம் 20 atomic number. ஓகேங்களா? ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட், எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ சிம்பிளாக அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது இசட்டுங்க. சரிங்களா? இசட் அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர். சரிங்களா? அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இசட். இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு புரோட்டான். புரோட்டான் இஸ் a positive charge. Then Z is equal to number of electrons. ஓகேங்களா? Then next you can go to mass number. So what is mass number? ஓகேங்களா? mass number, the sum of protons and neutrons present in the nucleus is called mass number. சரியா? simply mass number is a sum of protons and neutrons. sum of protons and neutrons. protons means atomic number. ஓகேங்களா? அப்போ Z plus neutrons. neutrons symbol small n. neutrons உடைய symbol என்னங்க, small n. so neutrons is represented by small letter n. neutrons are represented by small letter n. ஓகேங்களா? அப்போ sum of proton and neutrons present in the nucleus is called mass number. ஓகேங்களா? the particles present in nucleus, the particles present in nucleus, proton and neutrons is called nucleons. ஓகேங்களா? protons and neutrons is called nucleons. ஓகேங்களா? sum of protons and neutrons is called nucleons. ஓகேங்களா? particles present in the nucleus is called nucleons. ஓகேங்களா? so simply mass number equal to number of protons plus number of neutrons. mass number represented by symbol capital A equal to protons symbol Z, because number of protons is equal to number of atomic number. atomic number is represented by Z plus number of neutron symbol small n. ஓகேங்களா? then how to calculate number of neutrons? how to calculate number of neutrons? simple, number of neutrons is equal to A minus Z. சரிங்களா? mass number minus atomic number. mass number minus atomic number. ஓகேங்களா? number of neutrons is equal to
mass number minus atomic number. ஓகேங்களா? Here since protons or neutrons is not whole number, because atomic weight scale, weight is not necessarily a whole number. Atomic weight scale நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா atomic weight அப்படிங்கிறது whole நம்பராக இருக்காதுங்க. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 54.55 இப்போ ஈவன் 55.9 அயோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Fe அயோன் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 55.55. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் தான் தாங்க இருக்குங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசசரிலி a whole number. weight is not necessary a whole number. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அட்டாமிக் வெயிட் ஹோல் நம்பராக இருக்காதனால நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் என்னவா இருக்காதுங்க, ஹோல் நம்பராக இருக்காது. சரிங்களா? பட் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் நியூட்ரான்ஸ் இஸ் நாட் என் ஹோல் நம்பர். ஓகேங்களா? பட் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் 19, 20 இந்த மாதிரி நம்பராக தாங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் நோட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, a part of atoms up to penultimate shell, up to penultimate shell is called kernel or core. Up to penultimate shell, a part of atoms up to penultimate shell is called kernel or atom. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலன்ஸ் ஷெல், penultimate shell, ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல் ஆர் ப்ரீ பெனல்டிமேட் ஷெல் அப்படிங்கிற நாலேஜ் இது வரைக்கும் இருக்காதுங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் திங், அல்டிமேட் ஷெல், பெனல்டிமேட் ஷெல், ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல். ஸோ வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? யூ லேர்ன் அபவுட் கர்னல். சரிங்களா? கர்னல் ஆர் கோர். வாட் இஸ் கர்னல்? A part of atom up to penultimate shell is called kernel. For example, lithium. Lithium atomic number 3. So electronic configuration 1s2 2s1. ஓகேங்களா? ஸோ லித்தியம் ப்ளஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்குங்க. லித்தியம் ப்ளஸ் அப்படின்னா 1 எலக்ட்ரான் இஸ் லாஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ லித்தியம் ப்ளஸ் அப்படிங்கும்போது லித்தியம் அயானாக இருக்குங்க, பாசிட்டிவ் அயான். ஸோ பாசிட்டிவில் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்குன்னு மீனிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ லித்தியம் ப்ளஸ் அப்போ ரிமைனிங் கான்ஃபிகரேஷன் 2s 1 எலக்ட்ரான் இஸ் எஸ்கேப். ஓகேங்களா? ஸோ 2sல இருக்கக்கூடிய 1 எலக்ட்ரான் இஸ் லாஸ்ட். தென் நெக்ஸ்ட் லித்தியம் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2. திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் கால்ட் கர்னல். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் learn about ultimate shell, penultimate shell, anti-penultimate shell. Ultimate shell means valence electrons. Valence electrons means n. சரிங்களா? nth shell. சரிங்களா? நீங்கள் லோயர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கே ஷெல், எல் ஷெல், எம் ஷெல், என் ஷெல்னு படிச்சிருப்பீங்க. ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கே ஷெல், எல் ஷெல், எம் ஷெல், என் ஷெல்னு படிச்சிருப்பீங்க. கே இஸ் நம்பர், இன்டீஜரில் சொல்லணும் அப்படின்னா 1, எல் இஸ் நம்பர் 2, எம் இஸ் நம்பர் 3, என் இஸ் நம்பர் 4. ஓகேங்களா? அப்போ கே ஃபார் 1, எல் ஃபார் 2, எம் ஃபார் 3, n ஃபார் 4. ஓகேங்களா? அப்போ n இஸ் ஏ கே எல் எம் என் அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்களா? ஸோ அல்டிமேட் ஷெல், லாஸ்ட் ஷெல் இஸ் கால்ட் வேலன்ஸ் ஷெல், ஆல்சோ கால்ட் அல்டிமேட் ஷெல். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் பெனல்டிமேட் ஷெல், n-1 ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் n-1 ஆர்பிட்டால். ஸோ அல்டிமேட் ஷெல் n4ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா n-1 4 அப்படின்னா என்னங்க? 3. அல்டிமேட் ஷெல் n is equal to 4 அப்படின்னா பெனல்டிமேட் ஷெல் n4 அப்படின்னா 4 - 1 3 இல்லைங்களா? ஸோ பெனல்டிமேட் ஷெல் 3. ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல் மீன்ஸ் n4 அப்படின்னா 4 - 2 2. ஸோ பெனல்டிமேட் ஷெல்னா 2. ஓகேங்களா? n-2. சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் 4 n4 அப்படின்னா 4 - 2 2. ஸோ அப்போ பெனல்டிமேட் ஷெல் அப்படிங்கிறது 2 அப்படிங்க ஆயிடுதுங்க. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ultimate shell n equal to 4 அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4s, 4p, 4d, 4f. தென் பெனல்டிமேட் ஷெல் அப்படின்னா n-1 தேர்ட் ஆர்பிட்டால் வருது இல்லைங்களா? ஸோ 3s, 3p, 3d. தென் ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல் மீன்ஸ் n-2. அப்போ நம்ம 4ன்னு எடுத்திருந்தேங்க அல்டிமேட் ஷெல். ஸோ 4 - 2 2. அப்போ ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல் மீன்ஸ் n-2 அண்ட் அதர்ஸ். ஓகேங்களா? n-2 அண்ட் அதர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லாங்க. தென் இங்கே ஹியர் n-2
4 minus 2 na 2 2s 2p is anti-penultimate shell. ஓகேங்களா? For example, one examples MCQ ஆவே பாருங்க. The ions that has different number of electrons in ultimate and penultimate shell is. ஓகேங்களா? எந்த ion ultimate and penultimate shell number of electrons different ஆயிருக்கு அப்படினு கேக்குறாங்க. For example, இங்க பாருங்க option Na plus K plus Cl minus first one பாருங்க Na plus K plus Cl minus Ca2 plus. Actual electronic configuration sodium atomic number 11. Sodium atomic number 11. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. K potassium atomic number 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4sn for electronic configuration of potassium. Then next chlorine Z17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Calcium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ஓகேங்களா? So these are all original configuration. சரிங்களா? Actual configuration. For Na plus ion, this last electron 3s 1 electron இருங்க, இது வந்து இருக்காதுங்க, escape ஆயிருக்கும். அப்போ Na plus, அப்போ 1s2, 2s2, 2p6. then K plus அப்படின்னு சொல்லும்போது 4s electron eliminate பண்ணணும். so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Cl minus means 1 electron என்ன பண்ணிருக்குங்க, gain பண்ணிருக்கு. Cl minus means electrons gained. how many electrons? 1 electron. Cl minus means 1 electrons, so electrons are gained 1 electrons. so அதனால actual configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. p electrons accommodate 6 electrons. p orbital accommodate 6 electron. here 5 electron present. then 1 electron add பண்ணோம்னா 6 வந்துருங்க. அப்போ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. then calcium 2 plus na the last 2 electrons eliminate பண்ணனுங்க. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. so இங்க ultimate shell means valence shell. so valence shell na பாருங்க 2 தாங்க valence shell because Na plus ion ல. சரிங்களா? suppose sodium ion valence shell அப்படினு பார்த்தனா 3s ங்க. sodium plus ion valence shell அப்படினா 2s and 2p ங்க. number of cell தான் பார்க்கணுங்க, 2 ங்க. s and p sub cell பார்க்க கூடாதுங்க. so 2 அப்படிங்கிறது valence shell ultimate shell ங்க. so valence shell number of electrons 8. ஓகேங்களா? penultimate shell அப்படினா என்னன்னு சொல்றங்க, n minus 1. அப்ப valence shell 2 அப்படினா n minus 1 என்னங்க வருங்க, 2 minus 1 1. so penultimate cell is 1s. so penultimate cells how many electrons? பாருங்க 2 electrons இருக்குங்க. penultimate cell 2 electrons இருக்குங்க. ஓகேங்களா? so அப்ப valence cell 8 electrons, penultimate cell 2 electrons. then next example 3 பாருங்க valence cell அப்படினா third orbitalங்க. so third orbital பாத்தீங்கன்னா 8 8 8 each elements having 8 electrons ங்க. பாருங்க 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6 ங்க. ஓகேங்களா? then next penultimate shell அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2p 2s ங்க. penultimate shell அப்படிங்கும்போது 2p 2s ங்க. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 8 electrons தான் இருக்குங்க. so ultimate shell and penultimate cells electrons are the same, these two configuration. only this configuration ultimate shell and penultimate cells electrons are different. ஓகேங்களா? so Na plus ல number of electrons ultimate shell 8, number of electrons in penultimate shell 2. ஓகேங்களா? so 3 configuration சேமா இருக்கிறதுனால இந்த 3 configuration இப்போ omit பண்ணிடுறேங்க. Na plus configuration only having different number of electrons in ultimate and penultimate shells. ஓகேங்களா? then next பாத்தீங்கன்னா negative ion is formed by gaining electrons and positive ion is formed by loss electrons. example பாருங்க number of electrons lost அப்படினா positive ion. for example K atomic number Z ங்க. அப்ப K plus. so ஒரு electron lost ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சீங்களேன்,
இப்போ வந்து அட்டாமிக் நம்பர் 19 அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவுங்க 19 பிகாஸ் ஆல்ரெடி டோல்ட் நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் 19னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவுங்க 19னா பட் 1 எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்குங்க அப்போன்னா அட்டாமிக் நம்பரில் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குங்க ஸோ 18 எலக்ட்ரான் 19 புரோட்டான் இருக்குங்க ஸோ 18 எலக்ட்ரானோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு புரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் பாசிட்டிவில் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக போட்டிருக்கங்க K ப்ளஸ் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்டு நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் அட்டாமிக் நம்பர் 8ங்க ஸோ 2 எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் 8னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 8 தாங்க பட் 2 எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜுங்க அப்போ 2 எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா 2 எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக இருக்குங்க எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் தென் O பவர் 2 மைனஸ் ஓகேங்களா அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் O பவர் 2 மைனஸ்னா 80 நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் O பவர் 2 மைனஸ் அப்படின்னா டோட்டலாக 10 எலக்ட்ரான்ஸுங்க ஓகேங்களா ஸோ த கம்போசிஷன் ஆஃப் எனி ஆட்டம்ஸ் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் பை த ஃபாலோயிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எலமெண்ட்டுங்க நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் எக்ஸில் கொடுக்குறோங்க ஏங்கிறது மாஸ் நம்பர் கேபிட்டல் ஏ இசட் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் கேபிட்டல் இசட்டுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூரின் ஆட்டம் அட்டாமிக் நம்பர் 9 மாஸ் நம்பர் 19 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அட்டாமிக் நம்பர் 18 மாஸ் ஃப்ளூரின் ஆட்டம் அட்டாமிக் நம்பர் 9 மாஸ் நம்பர் 19 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அட்டாமிக் நம்பர் 8 மாஸ் நம்பர் 16 நைட்ரஜன் ஆட்டம் அட்டாமிக் நம்பர் 7 மாஸ் நம்பர் 14ங்க ஸோ எல்லோ லெட்டர்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே அட்டாமிக் நம்பருங்க இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே மாஸ் நம்பர் ஃப்ளூரின் 19 ஆக்சிஜன் 16 நைட்ரஜன் 14ங்க ஒரிஜினல் அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் நம்ம கொடுத்துருக்கோங்க இதுதான் ஸ்டாண்டர்டுங்க ஓகேங்களா தென் we can discuss different types of atomic species different type of atomic species ஸோ இதை லோயர் கிளாஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அட்டாமிக் ஸ்பீசிஸ் மீன்ஸ் ஐசோடோப்ஸ் ஐசோபாஸ் ஐசோடோன்ஸ் சரிங்களா வாட் இஸ் ஐசோடோப்ஸ் சிம்பிளாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஐசோடோப்ஸ் மீன்ஸ் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர்ஸ் ஐசோடோப் மீன்ஸ் elements having same atomic number but different mass number isobos means same mass number but different atomic number isobos means elements having same mass number and different atomic number but next isotones what is isotones the elements having same number of neutrons elements having same number of neutrons but different number of atomic number and mass number ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நீங்கள் லேயர் கிளாஸில் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க இங்கேயும் அதே தான் நான் சொல்கிறேங்க பட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடோப்ஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோங்க ஸோ ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னா சிமிலாரிட்டிஸில் பாருங்கள் அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக இருக்குங்க நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் because the atomic number same நாவே number of protons number of electrons சேமுங்க electronic configuration சேம் தாங்க இருக்கும் ஏன்னா electronic configuration நம்ம எழுதுறதே atomic numberக்கு தாங்க அப்ப electronic configuration சேம் தாங்க இருக்கும் chemical properties position in periodic table also same the next difference பாத்தீங்கன்னா mass number number of neutrons physical properties are different example பாருங்க 1H1 1H2 1H3 oxygen 16 oxygen 17 oxygen 18 so isotopes நாவே நம்ம ரீட் பண்றது எப்படிங்க oxygen 16 oxygen 17 oxygen 18 chlorine 35 and chlorine 37 these are all isotopes example for isotopes of hydrogen அப்படினா 1H1 1H2 1H3 and oxygen 8 oxygen 16 8 oxygen 17 8 oxygen 18 chlorine 17 chlorine 35 17 chlorine 37 then isobos mass number same number of neutrons same atomic number different number of atomic protons different electrons different neutrons different electronic configuration difference chemical property difference position in periodic table difference example argon 40 potassium 40 calcium 40
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுங்க. இதே சமயம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 - 18 நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் எவ்வளோங்க 28ங்களா. ஸோ 28 ஹியர் 29 சரிங்களா. அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 21 சாரி 18 அட்டாமிக் நம்பர் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 40 மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர் A மைனஸ் Z அப்படின்னு போட்டோம்னா 18 ஆர்கன் 40 அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா 18 மைனஸ் 40 மைனஸ் 18 22 40 மைனஸ் 19 21 40 மைனஸ் 20 20 பாருங்கள். அப்போ மாஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் டிஃபர் ஆகுதுங்க ஓகேங்களா. அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடோன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க சாரி நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் சிமிலராக இருக்குங்க. பட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் புரோட்டான் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் position in the periodic table is also different சரிங்களா. only similarities அப்படின்னு பார்த்தோம்னா number of neutrons. Isotones means elements having same number of neutrons but different atomic number mass number. Here 14 silicon ஓகேங்களா 14 silicon 30 next 15 phosphorus 31 16 sulfur 32. ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30 minus 14 60 30 minus 14 16 31 minus 15 16 32 minus 16 32 minus 16 16 31 minus 15 16 30 minus 14 16 ஓகேங்களா. அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் சேமாக இருக்குது இல்லைங்களா. So these are all different types of atomic species ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர்னா என்ன மாஸ் நம்பர்னா என்ன ஐசோடோப்ஸ் ஐசோபாஸ் ஐசோடோன்ஸ் இதெல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பேசிக்காகவே அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் மாஸ் அண்ட் இதெல்லாம் தான் மேஜர் பார்ட். அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம்.